Good evening all. So welcome to another class on electrochemistry. Right. So in the last class we have discussed about the conductometric titration methods. We have seen the basic principles of conductometric titrations and the various advantages and disadvantages related to it. Then we have seen the various types of conductometric titration, that is involving various types of acids and bases. We have seen how to do a conductometric titration involving a mixture of acids. Then we have also seen about the precipitation reactions involving based on conductometric titrations. Right. Now, next topic that we're going to discuss today is hydrolysis of salt. So let's see what you mean by the concept known as hydrolysis of salt. Okay. Now, the hydrolysis of salt means the interaction of cations and anions of a salt with H plus and OH minus furnished by water to produce acidic or basic or even neutral solutions is called salt hydrolysis. Right. Salt hydrolysis is simple. Electrolyte water add it naturally dissociate ionize cations and anions. Now, in the cations and anions, we produce H plus hydroxyl ions. We produce hydrogen ions and hydroxyl ions. Water ionize H plus and OH minus. Salt ionize cations and anions. We produce ion side, H plus and OH minus interactive. Salt in the anion. In the negative charge species, H plus interactive. Otherwise, salt in the cations, positive charge species, water hydroxyl ions interactive. Again, interact acid and base depending upon the interaction, you will get an acid or base, acidic or basic solutions. Water salt ionizes ions. Water produces in the ions interact with the resulting solution acidic or basic solution side. Acidic or basic neutral solution. That concept is salt hydrolysis. So, acid and base salt in the anions. And in water H plus react acid salt in the cations, water producing hydroxyl ions interact base. Acids and base strength acidic and neutral solution. If acid is strong and acid strong, base weak, naturally the solution will be acidic. If the acid is weak and the base is strong, then the solution will be basic in nature. If the acid so formed is strong and the base is weak, then the solution will be acidic in nature. And the near opposite, if the base is strong and the acid is weak, then the solution will be basic in nature. The concept is simple. Salt hydrolysis is salt ionize. In down ions, water produces ions, H plus and OH minus interact with acid and base. This is salt hydrolysis. In down acid strong, base weak, resultant solution acidic. Acid weak, base strong, solution will be basic. Okay. Salt salt acid base react salt acid and base react to form salt and water. A reaction and neutralization reaction. Salt and acid and base react salt acid and acid or electrolyte, base or electrolyte. Electrolytes strong and weak categorize. Acid is strong acid and weak acid. Base strong acid and weak base. In the salt, type of acid, natural acid based on interact salt and down and you have 4 types of
salt. ഈ ഇലക്ട്രോലൈസിനെ സോൾട്ടിനെ നമുക്ക് 4 ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് salt formed by the reaction of a strong acid with a strong base. നമ്മൾ conductometric titration പറഞ്ഞല്ലോ, strong acid strong base, weak acid strong base, പിന്നെ strong acid weak base, weak acid weak base അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സോൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആസിഡും ബേസും ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിയിട്ട്. സ്ട്രോങ് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ബേസ് റിയാക്ട് ചെയ്തുണ്ടാവുന്ന സോൾട്ട് ഉണ്ടാവും. സ്ട്രോങ് ആസിഡ് വീക്ക് ബേസ് തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തുണ്ടാവുന്ന സോൾട്ട് ഉണ്ടാവും. വീക്ക് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ബേസ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സോൾട്ട് ഉണ്ടാവാം. അതേപോലെ വീക്ക് ആസിഡ് വീക്ക് ബേസ് തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടാവുന്ന സോൾട്ട്. അപ്പൊ 4 ടൈപ്പ് സോൾട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ 4 ടൈപ്പ് സോൾട്ട് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സോൾട്ട് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ കൺസെപ്റ്റ് സോൾട്ട് ഫോംഡ് ബൈ വീക്ക് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ബേസ്. അതായത് ഒരു വീക്ക് ആസിഡും ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന സോൾട്ടിന്റെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാം. അപ്പൊ സോൾട്ട് ഓഫ് എ വീക്ക് ആസിഡ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ബേസ്. ഒരു വീക്ക് ആസിഡ് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അസിറ്റിക് ആസിഡ്, വിനീഗർ, ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അസിറ്റിക് ആസിഡ്. അപ്പൊ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഒരു വീക്ക് ആസിഡ് ആണ്, അസിറ്റിക് ആസിഡ് എടുക്കാം. ഇനി ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് നമുക്ക് മനസ്സിലാദ്യം വരുന്നത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എടുക്കാം. അപ്പൊ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രോങ് ബേസും അസിറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന വീക്ക് ആസിഡും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? അസിറ്റിക് ആസിഡ് പ്ലസ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് CH3CONA പ്ലസ് വാട്ടർ. അപ്പൊ സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ സോൾട്ട് ഫോംഡ് ഫ്രം എ വീക്ക് ആസിഡ്, റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ വീക്ക് ആസിഡ് ആൻഡ് എ സ്ട്രോങ് ബേസ്. അപ്പൊ സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് എടുക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഈ സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് നമ്മൾ വാട്ടറിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് എങ്ങനെ അയണൈസ് ചെയ്യും? എല്ലാ സോൾട്ടും സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ്, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അയണൈസ് ചെയ്യും. എന്താണ് തരുന്നത്? അസിറ്റേറ്റ് അയോൺസ് CH3CO- അതിന് അസിറ്റേറ്റ് അയോൺസ് എന്ന് പറയും. മറ്റേത് സോഡിയം അയോൺസ് ആയിട്ട് വരും. Na പ്ലസും CH3CO- ആയിട്ട് അത് അയണൈസ് ചെയ്യും. ഇനി വാട്ടർ അയണൈസ് ചെയ്യും. വാട്ടർ എങ്ങനെ അയണൈസ് ചെയ്യുന്നത്? H പ്ലസും OH- ആയിട്ട് വാട്ടർ അയണൈസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ വാട്ടറിന്റെ അയണൈസേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ്. ദിസ് ഇക്വിലിബ്രിയം വിൽ ഫേവർ be more towards the left hand side, will be in favor of the undissociated water, whereas in this case the equilibrium will favor the products, that is on the right hand side. Anyway, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് വാട്ടർ അയണൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം കാറ്റയോണും അസറ്റേറ്റ് അയോൺസും. വാട്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺസും. ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ H പ്ലസ് എന്തായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും? ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് അയോൺസ് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ H പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യും? അസറ്റേറ്റ് അയോൺസ് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും. H പ്ലസും CH3CO- കൂടി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണ്? അസിറ്റിക് ആസിഡ്. അപ്പൊ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഏതാണ്? ഒരു വീക്ക് ആസിഡ് ആണോ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണോ? അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഒരു വീക്ക് ആസിഡ് ആണ്. അപ്പൊ വൺസ് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ അയണൈസ് ചെയ്യില്ല. കാരണം അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഒരു വീക്ക് ആസിഡ് ആണ്. അപ്പോ അസിറ്റിക് ആസിഡ് അപ്രോച്ചബിൾ അമൗണ്ട്സ് ഓഫ് അസിറ്റിക് ആസിഡ് വിൽ റിമെയിൻ ഇൻ ദ അൺഡിസോസിയേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് ആസിഡ് മാത്രമേ തിരിച്ച് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ അതർ ഇന്ററാക്ഷൻ? പിന്നെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? വാട്ടറിന്റെ OH- ഏതായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും? ഇതിന്റെ കാറ്റയോൺസ് ആയിട്ട്. അതായത് ഈ കേസിൽ Na പ്ലസ്. അപ്പൊ Na പ്ലസും OH- ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും. എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വീക്ക് ആസിഡ് ആണ്, വീക്ക് ബേസ് ആണ്, സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ്. സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ്. അപ്പൊ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അപ്രോച്ചബിൾ സ്ട്രോങ് ബേസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് അത് തിരിച്ച് Na പ്ലസും OH- ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് Na പ്ലസും OH- ആയിട്ട് കാരണം അത് 100% അയണൈസ് ചെയ്യും, ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Na പ്ലസ് OH- ഇന്ററാക്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ they will just remain as Na plus and OH- itself because it is a strong base. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? The resultant solution. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് വീക്ക് ആസിഡ്. അപ്പൊ സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് ഒരു വീക്ക് ആസിഡും സ്ട്രോങ് ബേസും സോൾട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടറായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു വീക്ക് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ബേസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ വീക്ക് ആസിഡ് ഫോർമേഷൻ കാരണം H പ്ലസിന് ഇത് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യും ഫോർ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അസിറ്റിക് ആസിഡ്. So majority of H plus in water will be taken up by acetate ions to form very undissociated acetic acid. Dissociate ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ negligible amounts ൽ മാത്രം dissociate ചെയ്യുന്ന acetic acid, which is a weak acid. weak ആയിട്ടുള്ള acetic acid ഉണ്ടാവും. നേരെ മറിച്ച് Na plus OH- interact ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹൈഡ്രോലൈസ് ചെയ്യുന്ന NaOH. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലുള്ള H പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും. The OH concentration remains the same. OH- concentration വ്യത്യാസമില്ല.
പക്ഷെ വെള്ളത്തിലുള്ള H പ്ലസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യും. എങ്ങനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യും? ഫീബിൾ ആയിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് H പ്ലസ് ടേക്കൺ ചെയ്യും. So there will be a decrease in the concentration of H plus. Whereas the OH minus concentration remains the same. H plus concentration decreases. So there is an imbalance in the concentration of H plus and OH minus. സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ H പ്ലസും OH മൈനസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സെയിം ആണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത്? H പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞു, OH മൈനസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയെന്ന് പറയില്ല, പക്ഷെ H പ്ലസ് കുറഞ്ഞു. So here the concentration of H plus is less than that of OH minus. അല്ലെങ്കിൽ OH minus concentration is greater than H plus. അപ്പോൾ H പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ OH മൈനസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ കൂടുതലാണ് H പ്ലസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്സിൽ അയോൺസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയത് കാരണം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? The resultant solution will be basic. അതാണ് പറയുന്നത്, the solution contains OH minus ions in excess or it becomes basic in nature. ഒരു ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിൽ H പ്ലസും OH മൈനസും കോൺസെൻട്രേഷൻ സെയിം ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടിന്റെ H പ്ലസും OH മൈനസും കോൺസെൻട്രേഷൻ സെയിം ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നത്. അതിന്റെ pH 7 ആയിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് H പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ OH മൈനസിന് കുറവാണെങ്കിൽ the solution will be acidic in nature. സൊല്യൂഷൻ അസിഡിക് ആവും, അതായത് അതിന്റെ pH will be less than 7. നേരെ മറിച്ച് H പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവ്, അതായത് OH മൈനസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ, ഇതേപോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷൻ will be basic in nature. അതായത് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ pH 7 കൂടുതലായിരിക്കും, it will be greater than 7. അത് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ കാര്യം, കെമിസ്ട്രി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിന്റെ കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ OH മൈനസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ H പ്ലസിനെക്കാളും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ബി ബേസിക് ഇൻ നേച്ചർ. അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. A salt of weak acid and strong base hydrolyze in water to produce basic solution. അപ്പോൾ വീക്ക് ആസിഡിന്റെ സ്ട്രോങ് ബേസിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഒരു സോൾട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഹൈഡ്രോലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇതിന്റെ നേരെ അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് നോക്കാം. Salt of a weak base and strong acid. ഒരു വീക്ക് ബേസും സ്ട്രോങ് ആസിഡും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോൾട്ട്. വീക്ക് ബേസിന് എക്സാമ്പിൾ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വീക്ക് ബേസ് ആണ്. സ്ട്രോങ് ആസിഡ് HCl എടുക്കാം. അപ്പൊ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും HClഉം തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് എന്താ കിട്ടുന്നത്? അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ. അപ്പൊ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഈസ് an example of a salt formed from the reaction between a weak base and a strong acid. ഇനി ഇത് തന്നെ എടുക്കും. അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് വെള്ളത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അയണൈസ് ചെയ്തിട്ട് അമോണിയം അയൺസും ക്ലോറൈഡ് അയൺസ് ആയിട്ട് മാറും. വാട്ടർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫീബിൾ ആയിട്ട് അയണൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് H പ്ലസും OH മൈനസും ഉണ്ടാകും. ഇനി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ H പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യും? Cl മൈനസ് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? HCl ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ HCl എന്താണ്? ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ്. HCl സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 100% ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും, അതായത് അത് തിരിച്ച് H പ്ലസും Cl മൈനസ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ there will be no change in the concentration of H plus. What about OH minus? OH minus ഏതായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അമോണിയം മൈനസ് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും. അമോണിയം മൈനസും OH മൈനസും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്നത് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുള്ള അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, അതായത് ഒരു വീക്ക് ബേസ് ആണ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് ഫീബിൾ ആയിട്ട് മാത്രമേ അയണൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇക്വിലിബ്രിയം വിൽ ഫേവർ ദിസ് വൺ, ദ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് rather than the ions. അപ്പോൾ അൺഡിസോസിയേറ്റഡ് മോളിക്യൂളിനെയാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഫേവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി OH minus ions will be taken up by ammonium ions to form feebly dissociated ammonium hydroxide. So that means the OH minus concentration in water decreases. So since the OH minus concentration decreases and H plus concentration remains the same, we can say that the solution now contains excess H plus ions. ഇപ്പൊ equilibrium shift ചെയ്യും. നേരത്തെ വാട്ടറിൽ H പ്ലസും OH മൈനസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സെയിം ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ H പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ OH മൈനസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞു, കാരണം അത് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറാൻ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ now that means the solution now contains excess H plus ions. That means the solution will be acidic in nature. That salt form from the reaction between a weak base and strong acid undergoes hydrolysis in water to form acidic solutions. ഇതാണ് കേസ്. Now the other one.
Salt, third one, salt of a weak acid and weak base. In random weak ആണ്. Acid weak ആണ്, base weak ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സോൾട്ട്, ഒരു വീക്ക് ആസിഡും വീക്ക് ബേസും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോൾട്ട്. വീക്ക് ആസിഡ് അസിറ്റിക് ആസിഡ് എടുക്കാം, വീക്ക് ബേസ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എടുക്കാം. അസിറ്റിക് ആസിഡും അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്? അമോണിയം അസിറ്റേറ്റ്, CH3CONH4, which is an example of a salt formed by the reaction between a weak acid and a weak base. അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കാം. അമോണിയം അസിറ്റേറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, അത് ഓൾമോസ്റ്റ് 100% ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും. It forms ammonium ions and acetate ions. വാട്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ H+ OH- ഉണ്ടാവും. H+ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അസിറ്റേറ്റ് അയൺസ് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്? അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും. Acetic acid is a weak acid, so this equilibrium will favor the formation of acetic acid rather than the ions. The equilibrium will shift towards the right hand side. Now what about OH-? OH- will interact with the ammonium ions to form ammonium hydroxide, which is again a weak base. So again the equilibrium will shift towards the right hand side. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു വീക്ക് ആസിഡ് വീക്ക് ബേസിന്റെ സോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഫീബിൾ ആയിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ്, അതായത് ഒരു വീക്ക് ആസിഡ് വീക്ക് ബേസും ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതായത് ഈക്വൽ അമൗണ്ട്സിൽ ഇത് H+ OH- അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യും. അതായത് എത്ര H+ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അത്രയും തന്നെ OH- അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ H+ and OH- ആർ റിമൂവ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി, രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ഈക്വൽ അമൗണ്ട്സ്, അതായത് ഒരേ എമൗണ്ടിലാണ് രണ്ടും കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഹെൻസ് യു ഗെറ്റ് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻസ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്. ഇതാണ് കേസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഒരു സോൾട്ട് ഓഫ് വീക്ക് ആസിഡ് ആൻഡ് എ വീക്ക് ബേസ്, ഹൈഡ്രോലൈസിസ് ഇൻ വാട്ടർ, ഹൈഡ്രോലൈസിസ് ടു ഫോം ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് കിട്ടുക. അവിടെ ഹൈഡ്രോലൈസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം വാട്ടറിലുള്ള അയോൺസ് വാട്ടറിലുള്ള H+ OH- ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈക്വൽ അമൗണ്ട്സിലാണ് H+ OH- അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. Now the last case, salt from a strong acid and a strong base. രണ്ടും സ്ട്രോങ് ആണ്, ആസിഡും സ്ട്രോങ് ആണ്, ബേസും സ്ട്രോങ് ആണ്. What will be the situation here? ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡ് എക്സാമ്പിൾ HCl, സ്ട്രോങ് ബേസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. അപ്പോൾ HCl എന്നിവ വെച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എടുക്കാം. KOH ഉം HCl റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ KCl ആണ്. അപ്പൊ KCl എടുക്കാം. എങ്ങനെയാണ് സെയിം K+ Cl-, വാട്ടറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് K+ Cl- അയനൈസ്. വാട്ടർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വാട്ടറും H+ OH- ആയിട്ട് സ്ലൈറ്റ് എമൗണ്ടിൽ അയനൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി K+ എന്ത് ചെയ്യും? വെള്ളത്തിലുള്ള OH- ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും. പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ്. സോ ഇക്വിലിബ്രിയം will favor the ions, formation of ions. So there is actually no interaction. You can say that K+ does not interact here. കാരണം അത് അവിടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് KOH ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ തിരിച്ചത് K+ OH- ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. H+ എന്ത് ചെയ്യും? Cl- ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ്. സ്ട്രോങ് ആസിഡ്, the equilibrium will favor the dissociated state. So again there is no interaction. You can say that practically no interaction between H+ and Cl-. അപ്പൊ അതും H+ ഉം Cl- ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെർച്വലി നോ ഹൈഡ്രോളിസിസ് is taking place. അപ്പൊ ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡും സ്ട്രോങ് ബേസിന്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ അയനൈസ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന സോൾട്ടിന്റെ അയോൺസ് വെള്ളത്തിലുള്ള H+ OH- ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. So the salt of a strong acid and strong base does not undergo hydrolysis in water. Hydrolysis does not undergo hydrolysis. No, so that is there. But what about no change in the concentration of H+ and OH-. Or the solution remains neutral. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇവിടെ H+ OH- കോൺസെൻട്രേഷനിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. പക്ഷെ വീക്ക് ആസിഡ് വീക്ക് ബേസിന്റെ കേസിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈക്വൽ അമൗണ്ട്സിലാണ് ഇത് രണ്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വീക്ക് ആസിഡും വീക്ക് ബേസും സോൾട്ട് does undergo hydrolysis, but the solution will be neutral. Here, in the case of a salt of a strong acid and strong base, it does not undergo hydrolysis, so the solution remains neutral. അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ബേസിന്റെ സോൾട്ടും വീക്ക് ആസിഡ് വീക്ക് ബേസിന്റെ സോൾട്ടും വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ വീക്ക് ആസിഡ് വീക്ക് ബേസിന്റെ സോൾട്ട് ആക്ച്വലി വെള്ളത്തിൽ ഹൈഡ്രോലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ H+ OH- ഈക്വൽ അമൗണ്ട്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ന്യൂട്രൽ ആവും. ഇവിടെ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ബേസിന്റെ സോൾട്ട് ഹൈഡ്രോലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ സൊല്യൂഷൻ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും. ഇതാണ്
കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോൾട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ആസിഡ് ആനിയോൺസും കാറ്റയോൺസും വെള്ളത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന H+ OH- ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും. ആ ഇന്ററാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് സോൾട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡും വീക്ക് ബേസിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന സോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ആ സോൾട്ട് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. നേരെ മറിച്ച് വീക്ക് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ബേസ്ഡ് സോൾട്ട് ആണ് വെള്ളത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് വീക്ക് ആസിഡ് വീക്ക് ബേസ്ഡ് സോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് വെള്ളത്തിൽ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത്. But in the last case, if you add a salt of a strong acid strong base, it does not undergo hydrolysis. So again, the solution remains neutral. ഇവിടെ solution neutral ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അവിടെ ഹൈഡ്രലൈസ് സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് salt hydrolysis എന്ന് പറയുന്നത്. So that's about the concept of electrochemistry for complementary physics related to 4th semester. Okay. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയുള്ള ഈ electrochemistry എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ പഠിച്ച കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം തുടക്ക ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പല ടൈപ്പ് കണ്ടക്ടേഴ്സ്, അയോണിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ്, മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ എങ്ങനെ അവരെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാം, അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ്. അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ ദ കണ്ടക്ടൻസ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ. കാരണം റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും. അയോണിക്കില് നേരെ തിരിച്ചാണ്, conductance increases with increase in temperature. Okay. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി, ഇക്വലന്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എഫക്ട് ഓഫ് ഡൈല്യൂഷൻ, ഡൈല്യൂഷൻ എഫക്ട് എന്താണ് ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു കേസിൽ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതോറും കണ്ടക്ടിവിറ്റി, കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആക്ച്വലി decreases with increase in dilution. Conductivity correct. Sadharana case conductivity decreases with increase in dilution because the number of ions per centimeter cube decreases. Number of ions centimeter cube ulla ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള അയോൺസിനെ എണ്ണം കുറയും, ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അതുപോലെ ഇക്വലന്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി വ്യത്യാസമാണ്. മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓൾസോ ദ ഇക്വലന്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഡൈല്യൂഷൻ. രണ്ടും ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതോറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇതില് ആ ഗ്രാഫ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സും വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഫേസിൽ ഇൻക്രീസ് ഡിഫറെന്റ് ഫോർ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. സ്ട്രോങ് വീക്ക് ആണെങ്കിലും ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതോറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ the increase is more prominent in the case of weak electrolytes but not so prominent in the case of strong electrolytes. But നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ the increase is almost linear for strong electrolytes, but in the case of weak electrolytes you will get almost an exponential curve, that is almost a straight line with the y-axis നോട് ഏകദേശം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കർവ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ, അതായത് സീറോ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലോ ഉണ്ട്. ആ ലോ ആണ് കോൾറാഷ്യസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കോൾറാഷ്യസ് ലോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിന് കേസിൽ അത് പ്രശ്നമല്ല, കാരണം ഗ്രാഫിക്കലി ലൈൻ എക്സ്ട്രാപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ കോൺസെൻട്രേഷനിലോട്ട് എക്സ്ട്രാപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ മറ്റേ കേസിന് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വീക്കിന്റെ കേസ്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ കോൾറാഷ്യസ് ലോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കോൾറാഷ്യസ് ലോന്റെ വേറെ കുറെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്പർ, അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. That is fraction of the charge carried by the cations and anions, is known as the transport number. And നമ്മൾ പിന്നീട് പറഞ്ഞ how to determine the transport number making use of Hitchcock's method. Hitchcock's method വഴി എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഫാരഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ്, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ then we have discussed about conductance measurement. Conductance measurement in the applications, എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ, കണ്ടക്ടൻസ് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ, അതായത് അയണിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ, സോലിബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ്, അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ ഓസ്വാൾഡ്സ് ഡൈല്യൂഷൻ ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. what you mean by the ഓസ്വാൾഡ്സ് ഡൈല്യൂഷൻ ലോ, അത് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ്, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണ്ടക്ടോമെട്രിക് ടൈട്രേഷൻ, which is another application of conductance measurement. കണ്ടക്ടോമെട്രിക് ടൈട്രേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫൈനലി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് സോൾട്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോകെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ
supplementary chemistry questions. ഇത് ബേസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ്, കാരണം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഓടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. 10 പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് the molar conductance at infinite dilution, that is lambda 0 in values of sodium acetate, HCl and sodium chloride are 90, 427 and 126 per ohm centimeter square per mole respectively. Find the molar conductance at infinite dilution of acetic acid. നമുക്ക് 3 ഇലക്ട്രോലൈസിന്റെ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ്, ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷനുള്ള മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതിൽ നിന്ന് അസിറ്റിക് ആസിഡിന്റെ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് കാണാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സോഡിയം അസിറ്റേറ്റ് ഉണ്ട്, HCl ഉണ്ട്, NaCl ഉണ്ട്. 3 സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആണ്. അസിറ്റിക് ആസിഡ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കോളറേഷൻ ലോ ആണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അസിറ്റിക് ആസിഡ് എങ്ങനെയാണ് അയണൈസ് ചെയ്യുന്നത്? അസിറ്റേറ്റ് അയോൺസും പ്രോട്ടോൺസ് H+ ആയിട്ടാണ് അത് അയണൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സോഡിയം അസിറ്റേറ്റ് എങ്ങനെ അയണൈസ് ചെയ്യും? സോഡിയം അയോൺസും അസിറ്റേറ്റ് അയോൺസ്. HCl എങ്ങനെ അയണൈസ് ചെയ്യും? H+, Cl-. സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എങ്ങനെ അയണൈസ് ചെയ്യും? സോഡിയം അയോൺസും Cl- ക്ലോറൈഡ് അയോൺസും ആയിട്ട് അയണൈസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ആദ്യം ഒന്ന് അയണൈസേഷൻ ഒന്ന് എഴുതുക. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അസിറ്റിക് ആസിഡിന്റെ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് 0 കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. സോഡിയം അസിറ്റേറ്റിന്റെയും HCl-ന്റെയും മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷനുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക. അതിൽ നിന്ന് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് ദി മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് അസിറ്റിക് ആസിഡ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ. ജസ്റ്റ് അയോൺസ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അസിറ്റേറ്റ് അയോൺസും Na+, ഇവിടെ H+, Cl- മൈനസ് Na+, Cl-. കാരണം ഇവിടെ Na+, ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന Na+ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും. ഇവിടുത്തെ Cl-, ഇവിടുത്തെ Cl- ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും. ബാക്കി വരുന്നത് അസിറ്റേറ്റ് അയോൺസും H+. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അസിറ്റിക് ആസിഡിനെ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. സ്ട്രൈറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അത്. ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് എല്ലാത്ത 3ന്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. 90 + 427 - 126, that will give a value of 390 per ohm centimeter square per mole. യൂണിറ്റ് എഴുതാനേ, യൂണിറ്റ് ഇവിടെ എന്താണ് യൂണിറ്റ് തന്നേക്കുന്നത്? യൂണിറ്റ് എഴുതില്ലെങ്കിൽ മാർക്ക്, ഒരു മാർക്ക്. ഈവൻ ദ ആൻസർ ഈസ് റൈറ്റ്, they will have to deduce 1 mark. എല്ലാത്തിനും യൂണിറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാം. Then second question, find the molar conductivity of a solution of magnesium chloride at infinite dilution. Magnesium MgCl2 ന്റെ lambda 0 ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഇവിടെ മോളാർ അയോണിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ മോളാർ അയോണിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, Cl- തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ MgCl2 ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എങ്ങനെ അയണൈസ് ചെയ്യും? Mg2+ + 2Cl-. അപ്പോൾ ഒരു മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡിൽ നിന്ന് 1 മോൾ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡിൽ നിന്ന് 1 mole of magnesium ions and 2 moles of chloride ion, 2Cl- ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോൾറേഷ്യസ് ലോ വെച്ചുള്ള ഇതിന്റെ എന്താണ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ? That will give lambda 0 Mg2+ + 2 lambda 0 Cl-. കാരണം ഇതിൽ 2 ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ക്ലോറൈഡ് അയോണിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 2 ക്ലോറൈഡ് അയോൺസിന്റെ മോളാർ അയോണിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും ഒരു മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ കോളറേഷ്യസ് ലോ തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കണേ. മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ 106 ആണ്, ഒരു ക്ലോറിന്റെ 76 ആണ്. അപ്പൊ 2 × 76. So total will get a value of 258 per ohm. Again, write the unit per ohm centimeter square per mole. Again, second question is also based on coordinations. Now the third, a 0.02 molar solution of sodium chloride has a molar conductivity of 100.2 Siemens centimeter square per mole. The ionic conductivities of sodium and chloride ions are 43.4 and 65.5 Siemens centimeter square per mole. Find its degree of dissociation. Degree of dissociation ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത്, അതായത് ആൽഫ ആണ് ചോദിച്ചത്. ആൽഫ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? നമ്മൾ കോൾറേഷ്യസ് ലോന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞതാണ്, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് us to find out the degree of dissociation at a particular കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൽഫ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? λm/λ0 ആണ്. ഏത് കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് വേണ്ടത്? ആ കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. λm/λ0 ആണ്. That will give the degree of
dissociation. ഇവിടെ lambda m അപ്പോൾ ഒരു ചോദിച്ചങ്ങനെ 0.02 molar sodium chloride solution ആണ്. അതിന്റെ molar conductivity അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് lambda m തന്നിട്ടുണ്ട് 100.2 ആണ്. ഇനി ionic conductivities തന്നിട്ടുണ്ട്. സോഡിയം അയൺസ് ക്ലോറൈഡ് അയണിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അയോണിക് ഇൻഡിവിജ്വൽ അയണിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ലാംഡ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ തന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ അയോണിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കോൾറൈസ്റ്റസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഡ 0 നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പൊ ലാംഡ m 0.02 മോളാർ NaCl എന്താണ് 100.2 Siemens centimeter square per mole. അത് അവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലാംഡ 0m സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. പക്ഷെ നമുക്ക് അയോണിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു Na പ്ലസും ഒരു Cl മൈനസും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് അത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് 108. ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ 108.9 Siemens centimeter square per mole. ഇനി ആൽഫ എന്താണ്? ലാംഡ m by ലാംഡ 0m. അപ്പോൾ അങ്ങനെ you will get a value of 0.920. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ എന്തായിരിക്കും? ജസ്റ്റ് ഇതിനെ 100% പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിനെ you'll get this value 92.01. This will be the degree of dissociation. ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ്. ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാം. ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ represents the fraction of the total number of molecules of the electrolyte which undergoes ionization. അപ്പോൾ ഇത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വേണമെങ്കിൽ പെർസെന്റേജിലും പറയാം. പെർസെന്റേജ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് 100 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ, ഇനി 100 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതും ആൽഫയാണ്, ഇതും ആൽഫയാണ്. പെർസെന്റേജ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെർസെന്റേജിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും റൈറ്റ്. പക്ഷെ ഓർക്കുക, ഇതിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് യൂണിറ്റ് എഴുതുക, കാരണം ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ആണ്. അതിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല, കാരണം ഇത് രണ്ടിനും ഒരേ യൂണിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് എ ഡയമെൻഷൻലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി. So this will be the degree of dissociation. Now another one, fourth one. Again, the molar conductivity of acetic acid at infinite dilution is 400 Siemens centimeter square per mole. Infinite dilution lambda 0m തന്നിട്ടുണ്ട് 400 ആണ്. Molar conductivity of acetic acid at 0.002 molar solution is 65 at the same temperature, 65 Siemens centimeter square per mole. Find the degree of dissociation. Okay, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. പക്ഷെ ഇവിടെ സ്ട്രേറ്റ് അവേ ലാംഡ എമ്മും ലാംഡ 0m നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ജസ്റ്റ് ആൽഫ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ലാംഡ എം എന്താണ്? ഈ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ലാംഡ എം 65 ആണ്. ലാംഡ 0m എന്താണ്? 400 ആണ്. ഡിഗ്രി ആൽഫ വിൽ ബി 0.1625. ഈ പെർസെന്റേജ് പറയണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് വിത്ത് 100, 16.25%. ഓക്കെ, അഗൈൻ യൂണിറ്റ് എഴുതരുത്, നോ യൂണിറ്റ്. Now the fifth one. Find the degree of, again we are asked to find out the degree of dissociation. The degree of dissociation and dissociation constant. പക്ഷെ ഒന്നും കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, dissociation constant. Dissociation constant എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? Oswald's dilution law ആണ്. C alpha square, K is equal to C alpha square by 1 minus alpha. ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കും. അപ്പോൾ degree of dissociation and dissociation constant of acetic acid of a 0.03 molar, the concentration 0.03 molar solution of acetic acid whose molar conductivity is 10.5 into 10 raised to minus 4 Siemens centimeter square per mole. ഇവിടെ എന്താ തന്നേക്കണേ? കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആ 0.03 മോളാർ സൊല്യൂഷന്റെ ലാംഡ എമ്മും തന്നിട്ടുണ്ട്, ലാംഡ 0m തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷനും ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ചോദിച്ചത്. ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താണ്? ആൽഫയാണ്. അതെങ്ങനെയാ? ലാംഡ എം ബൈ ലാംഡ 0. ലാംഡ എം ഉണ്ട്, ലാംഡ 0m ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് റേഷ്യോ എടുക്കാം, യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൽഫ. അപ്പോൾ ആൽഫ എന്താണ്? 0.02622 ആണ് ആൽഫയായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കിട്ടിയത്.
Okay. This is acetic acid. Acetic acid is weak acid. Acetic acid degree of dissociation is 0.026. That is 2.6. That is 2.6%. നേരെ മറിച്ച് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് acetic acid ആണ്. acetic acid നോക്കുക, അതും 0.02 മോള്, 0.002 മോള്. ഇത് വളരെ ഡൈല്യൂട്ട് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് 16.25 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കോൺസെൻട്രേഷൻ 0.03 ആണ്. ഇത് 0.002 ആണ്. 0.03 0.002. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും എങ്കിലും ആയിരിക്കണം, 16.25 ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവാണ്. ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തതും ആൽഫ കൂടുമല്ലോ. പിന്നെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന് മുമ്പത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നോക്കാം. ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ 92.0 ആണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 100% ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. അപ്പൊ ഈ ആൽഫയിൽ നിന്ന് അത് സ്ട്രോങ് ആണോ വീക്ക് ആണോ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. എനിവേ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ തിരിച്ചു തരാം. നമ്പർ 5. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാം അസിറ്റിക് ആസിഡിന്റെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് 0.02622 നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഇങ്ങനെ പെർസെന്റേജ് പറഞ്ഞാൽ 2.62 കിട്ടും. പിന്നെ ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് K ഓസ്മോസിസ് ഡൈലൂഷനിൽ വെച്ച് C alpha square by 1 minus alpha. C എന്താണ് 0.03 ആണ് മോളാർ. ആൽഫ എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ടിട്ടാൽ മതി. 0.03 into 0.02622 square divided by 1 minus 0.0262. You get a value of 2.12 10 raised to minus 5. Again, unit എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Dissociation constant ആണ്. Equilibrium constant പോലെയാണ്. Just don't mind. Unit എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. വേണമെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് എഴുതാം. അതിങ്ങനെ ഡയമെൻഷൻ നോക്കിയാൽ മതി. കോൺസെൻട്രേഷൻ മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ആണ്. ആൽഫയ്ക്ക് യൂണിറ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ എന്ന് എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ. ആൽഫയ്ക്ക് യൂണിറ്റ് ഇല്ല എന്തായാലും. ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിൽ. അത് മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ആണ്. മോളാർ എന്നാണുള്ളത്. അപ്പൊ അത് മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എം. ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് മോളാറിൽ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് പറയാൻ എഴുതാറില്ല. സോ ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ് ആസ് സച്ച്. അപ്പൊ അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രോബ്ലം നമ്പർ 5. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ട്രേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഒന്നെങ്കിൽ കോൾറാഷസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്വാൾസ് ഡൈല്യൂഷൻ ലോ വെച്ച് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ്. അതൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ നൗ ഗോയിങ് ടു ഇലക്ട്രോളിസിസ്. ഇലക്ട്രോളിസിന്റെ ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ അറിയണം ഫാരഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. First law equation ആണ് M is equal to ZIT. Mass of the substance liberated or deposited at the electrode is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. So M is equal to ZIT. Z is known as the electrochemical equivalent of the substance. And Z in the definition എന്താണ്? Mass of the substance liberated or deposited at the electrode by the passage of 1 coulomb of electricity. That is known as the electrochemical equivalent. Z the substance. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 0.02 gram of copper is deposited by a current of 0.3 ampere in 40 minutes. അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ കൂടി 0.3 ആംപിയർ കറന്റ് 40 മിനിറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ അവിടെ, അതായത് കോപ്പർ ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. കോപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ആനോഡിന്റെ അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും, സോറി കാഥോഡിന്റെ അവിടെ കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. 0.02 gram ആണ് കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ ഇക്വിവാലന്റ് ഓഫ് കോപ്പർ? സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ എം എന്താണ് ഇവിടെ 0.02 gram. കറന്റ് എത്രയാണ്? 0.02 ആംപിയർ. ടൈം എന്താണ്? 40 മിനിറ്റ്സ്. ഇത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ആക്കണം. മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം, അത് മറക്കരുത്. സോ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 40 മിനിറ്റ്സ്. മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മിനിറ്റ് 60 സെക്കൻഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റു 60, 40 into 60. സോ ഗെറ്റ് എ ടൈം ഓഫ് 2400 സെക്കൻഡ്സ്. ഐ എന്താണ്? 0.3 ആംപിയർ. ഇനി ക്യൂ എന്താണ്? ഐ. എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് ഇൻറ്റു ക്യൂ എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ സെഡ് ഇൻറ്റു ഐ ടി. ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ടി, ഐ ഇൻറ്റു ടി. അപ്പോൾ 0.3 into 2400. അപ്പോൾ ആംപിയർ സെക്കൻഡ് ആണ് കൂളമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ആംപിയർ മിനിറ്റ് അല്ല, ആംപിയർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ആക്കിയത്. അപ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ വാല്യൂ ഓഫ് ആംപിയർ സെക്കൻഡ്, 720 ആംപിയർ സെക്കൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ 720 കൂളമ്പ്. ഇനി എം നമുക്ക് സെഡ് ഐ ടി. ഇനി എമൗണ്ട് ഓഫ് കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് കണ്ടാൽ മതി. എം ഇവിടെ എന്താണ്? 0.02 ആണ്. ഐ ഇൻറ്റു ടി, അതായത് ക്യൂ എന്താണ്? 720 ആണ്. അപ്പോൾ സെഡ് ആണ് എന്താണ്? എം ബൈ ക്യൂ ചെയ്താണ്.
So m by q will be 0.2 by 720. So that will give a 0.00028 grams per coulomb. In the answer, so it is equal to 0.00028 gram per coulomb. So that's about problem number 6. Now, the 7th one. And then again, this is also based on Faraday's. This one is Faraday's second law. This is Faraday's second law. The same quantity of electricity was allowed to pass through 3 cells in series. There are 3 cells കൂടി ഒരേ കറന്റ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു സെല്ലിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ്, മറ്റേ സെല്ലിൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആണ്, മൂന്നാമത്തെ സെല്ലിൽ പൊട്ടാഷ്യം അയഡൈഡ് സൊല്യൂഷൻ. What weights of silver and iodine will be liberated if 2.5 gram of copper is deposited? One cell is series ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത കോപ്പറിന്റെ അമൗണ്ട് 2.5 grams ആണ്. അപ്പോൾ 2.5 gram കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിൽവറിലും അയഡിനിലും എത്ര ഗ്രാംസ് ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, എത്ര ഗ്രാംസ് സിൽവറും അയഡിനാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So that you have to make use of Faraday's second law. That is, when the same quantity of electricity pass through different electrolytes connected in series, then amount of substance deposited or liberated is proportional to their chemical equivalent mass. Okay. Chemical equivalent തുല്യമാണ്. അതായത് കെമിക്കൽ ഇക്വലന്റ് മാസ്. അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കൂടി ഒരേ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രോണിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആ സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഈക്വലന്റ് മാസിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. അതാണ് ഫാരഡേയുടെ സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളിത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് സെക്കൻഡ് ലോ, when the same quantity of electricity passes through different electrolyte, the mass of the substance formed by the electrode is proportional to their respective chemical equivalent mass. അപ്പൊ ഇവിടെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റും സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് എടുക്കും, രണ്ടിലും ഒരേ കറന്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ മാസ് ഓഫ് കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് മാസ് ഓഫ് സിൽവർ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ. ഈ കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ്? കോപ്പറിന്റെ ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ്. സിൽവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ്? സിൽവറിന്റെ ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റിന് കോപ്പർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടിന്റെ റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് കോപ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സിൽവർ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ ബൈ ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സിൽവർ. കോപ്പറിന്റെ ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് 31.7, സിൽവറിന്റെ ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് 108. ഈ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും ഈ റേഷ്യോ. അപ്പൊ ആ ജസ്റ്റ് അതേ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഇവിടെ 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. കോപ്പർ സൾഫേറ്റും സിൽവർ നൈട്രേറ്റും പൊട്ടാഷ്യം അയഡൈഡും. കോപ്പറിന്റെ വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് സിൽവറിന്റെയും അയഡിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അയഡിന്റെ ആണ്. വെയിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ ബൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് അയഡിൻ ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ ബൈ ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് അയഡിൻ. ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ എന്താണ്? 2.5 ആണ്. സോറി, വെയിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് 2.5 ആണ്. അയഡിന്റെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് അറിയില്ല, അത് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ 31.7 ആണ്. അയഡിന്റെ ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് എത്രയാണ്? 127 ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് അൺനോൺ ഫാക്ടർ എന്താണ്? എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. x is equal to 127 into 2.5 divided by 31.7. That will give the weight of iodine. That is 10.02 grams. The weight of iodine liberated is 10.02 grams. In this case, silver. That is iodine വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ വെച്ച് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാം. ഇവിടെ weight of copper by weight of silver. ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ. That is equal to equivalent weight of copper, equivalent weight of silver. Weight of copper 2.5 ആണ്. സിൽവറിന്റെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് അറിയില്ല, അത് y ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ 31.7, സിൽവറിന്റെ ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് 108. again y ആണ്, ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, you get 8.52 grams. So weight of copper deposited is 8.52 grams. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നർത്ഥം 2.5 grams കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അയഡിന്റെ സെല്ലില് 10.02 gram, പൊട്ടാഷ്യം അയഡിന്റെ സെല്ലില് 10.02 gram അയഡിൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ സിൽവർ നൈട്രേറ്റിന്റെ സെല്ലില് 8.52 gram ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും.
copper 2.5 ullu പക്ഷേ iodine 10.02 ഉണ്ട് silver 8.52 ഉണ്ട് കാരണം iodine equivalent weight ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് 127 ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ iodine deposit ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ സിൽവറിന്റെ equivalent weight കൂടുതൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിൽവർ 8.52 ഏറ്റവും കുറവ് കോപ്പറിന്റെ equivalent weight ആണ് അത് 31.7 അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കോപ്പറെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് 2.5 ഗ്രാമേ കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആണ് ഇത് ഫാരഡേയുടെ സെക്കൻഡ് ലോ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതടുത്തത് 8 നമ്പർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 8 ഇത് ആക്ച്വലി ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഹിറ്റേഴ്സ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കാന്ന് അറിയില്ല ജസ്റ്റ് ഗിവൺ ഇറ്റ് പ്രോബ്ലം in the electrolysis of a solution of KCl between platinum electrodes 0.015 grams of chloride was lost from the anodic compartment Cl minus lost and 0.093 grams of silver was deposited in the silver voltmeter connected in series with the cell. Find the transport number of K plus and Cl minus. Actually Hitter's method ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് KCl ആണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഇനർട്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആനോഡിക് കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് 0.15 ഗ്രാം ക്ലോറൈഡ് ലോസ് ചെയ്തു അതേപോലെ സിൽവർ വോൾട്ടാമീറ്ററിൽ 0.093 ഗ്രാം സിൽവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടോട്ടൽ കറന്റിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഓഫ് K പ്ലസും Cl മൈനസ് ചോദിക്കണേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ what is the gram equivalent of chloride Cl minus lost from the anodic compartment anodic compartment നിന്ന് എത്ര Cl minus ലൂസ് ചെയ്തു എന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും that will give അത് gram equivalent ആണ് അപ്പോൾ ഇത് weight ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ ക്ലോറൈഡിന്റെ equivalent weight വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും so that will give a value of 0.00042 ഇനി gram equivalent of silver deposited in the voltmeter അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും weight silver deposit ചെയ്ത 0.093 ആണ് അത് 0.93 അല്ല 0.093 ആണ് 0.093 അപ്പോൾ 0.093 divided by 108 that will give a value of 0.000864 ഇത് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് the transport number of K plus will be equal to gram equivalent of Cl minus lost from the anodic compartment divided by the gram equivalent of silver deposit in the voltmeter ratio എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് 0.448 കിട്ടും പിന്നെ Cl minus ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്പർ എന്തായിരിക്കും K plus Cl minus കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ 1 കിട്ടും അപ്പോൾ K plus ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഇതാണ് Cl minus എന്തായിരിക്കും 1 minus 0.448 that will give a value of 0.512 ഇത് അങ്ങനത്തെ ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല ചോദിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഗിവൺ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഇനി അതേപോലത്തെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇതും ഹിറ്റേഴ്സ് മെത്തേഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് അപ്പോൾ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് 10 grams of silver in 40 ml solution was electrolyzed between platinum electrode ആണ് ഇനർട്ട് ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പോൾ 10 gram silver 40 ml solution അതാണ് silver nitrate concentration after electrolysis 40 ml of the anode solution contained 9.5 gram silver അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഇലക്ട്രോലൈസിന് മുമ്പ് 40 ml സൊല്യൂഷനിൽ 10 gram സിൽവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇലക്ട്രോലൈസിന് ശേഷം 40 ml സൊല്യൂഷനിൽ 9.5 gram ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുറഞ്ഞു വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു 1.1 gram of metallic silver was found to deposit in this silver coulometer voltmeter അപ്പോൾ അതിൽ സിൽവർ ടോട്ടൽ കറന്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അത് 1.1 gram ആണ് and the transport number silver and mercury minus അപ്പോൾ weight of silver in 40 ml solution after electrolysis എത്രയാണ് ഇലക്ട്രോലൈസിന് ശേഷം 40 ml സൊല്യൂഷനിൽ സിൽവറിന്റെ വെയിറ്റ് 9.5 ആണ് അപ്പോൾ എത്ര കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവ് എത്ര സംഭവിച്ചത് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ 10 gram ആയിരുന്നു ഇത് ഇപ്പോൾ 9.5 ആയി ഇപ്പോൾ 10 minus 9.5 that is equal to 0.5 gram ഇനി അതിന് ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് ആക്കി മാറ്റും ഗ്രാം ഇക്വലൻസി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് സിൽവറിന്റെ ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും വെയിറ്റ് ആണ് you have to convert it into gram equivalents so divide it by gram equivalents of equivalent weight of silver so 0.5 by 108 so that will give a value of 0.0046 gram equivalents in a weight of silver deposited in silver coulometer അത് എത്രയാണ് 1.1 അത് നമ്മൾ gram equivalent ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ 1.1 by 108 so that will give a value of 0.0102 gram and transport number of silver
falling concentration of silver divided by weight of silver deposit in silver coulometer. Here ratio 0.0046 divided by 0.012, value of 0.45. Transport number unit illa, unit transport number, it has no unit. Transport number of NO3 minus, and that 1 minus. Ag plus 1 minus, you will get the transport number of NO3 minus, that is 0.549. And one more question, that is the last one. It's based on specific conductance of a 0.02 molar aqueous solution of acetic acid is 2.02 into 10 raised to minus 2 Siemens per meter at 25 degrees Celsius, and its molar conductance at infinite dilution is 410.8 into 10 raised to minus 4 Siemens meter square per mole. Find the degree of dissociation and the dissociation constant of the acid. Okay. If specific conductance on K kappa. Specific conductance and conductivity. K ana 0.02 molar kappa. Specific conductivity, specific conductance and conductivity concentration is 0.02 molar. Moles per liter. So that is the moles per liter. Moles per decimeter cube, moles per liter. Moles per meter cube. Decimeter cube 0.1 meter. You just have to multiply. To multiply it 10 raised to 3. Decimeter cube. But 10 raised to 3 to multiply. So this is moles per meter cube. Okay. And the lambda m is equal to K by C, kappa by C. 1000 K by C. 1000 K by C can be moles per centimeter cube. This liter centimeter cube. Convert this ml. Centimeter cube. This liter milliliter. Moles per milliliter. Moles per centimeter cube. Centimeter cube you have to multiply 1000 K by C. Lambda m is equal to 1000 K by C. Moles per meter cube. 1000 multiply lambda m 1000 K by C equation. Unit milliliter concentration ml moles per ml 1000 K by C. Moles per meter cube 1000 multiply just kappa by C. We will get a lambda m molar conductivity will be 10.1 into 10 raised to minus 4 Siemens meter square per mole. Right? In a degree of dissociation, alpha, lambda m by lambda 0 m. Lambda m and lambda 0 m 10.1 into 10 raised to minus 4 divided by lambda 0 m. So you get the value of 0.0246. Dissociation constant also dilution low C alpha square by 1 minus alpha. So that equation you will be 1.23 into 10 raised to minus 4. Unit unit moles per CD unit. Moles per decimeter cube. 0.02 moles per decimeter cube. That will be moles per meter cube. So that's about that. So that's about completes our chapter on electrochemistry. Okay, so I think it's clear to you. Okay, so thank you.